والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اسی کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خالق کائنات ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے جب بندے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں تو پھر اللہ آندیاں، طوفان، سیلاب، زلزلے ان کو بھیجتا ہے. ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ پاکستان کے ایک حصے میں ایسا سیلاب آیا کہ بستی کی بستیاں اس سیلاب نے تباہ و برباد کر دی.
کوئی گھر نہیں چھوڑا، سب ختم. یہاں تک کہ ایک ایک گھر کے 18 20 فرد اللہ کو پیارے ہو گئے، اس سیلاب میں بہہ گئے. اب لوگ اپنی اپنی بحث، اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. جی ایسا ہوا تھا، پھر ایسا ہوا، پہاڑ پھٹ گیا، پانی نکلا. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، اس پانی کو بھیجنے والا اللہ تھا. اللہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے. ہم اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ کے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں، ہماری عقل میں نہیں آ سکتے. اور اللہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو کسی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے، افراد کی ضرورت نہیں ہے، فوج کی ضرورت نہیں ہے، انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، سائنسدانوں کی ضرورت نہیں ہے، قوت کی ضرورت نہیں ہے، ایٹم کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو جب کرنے چاہتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے اس کے ارادے کا نام وجود ہے. جب وہ کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی قدرت سے پانی آیا. کوئی کہتا ہے بادل پھٹ گیا، کوئی کہتے ہیں پہاڑ پھٹ گئے. اللہ نے بھیجا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے بھائی ہیں وہ بونیر والے، سوات والے، جہاں جہاں یہ پانی پھر کے گیا، تباہی ہوئی، وہ سارے کیا ہیں؟ ہمارے بھائی. انما المؤمنون اخو المؤمن، تمام بھائی، تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی. تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. گزشتہ قوموں کے واقعات آپ درس میں سنتے رہتے ہیں. اللہ کے عذاب آئے، لیکن ایک قوم پہ عذاب آ رہا ہے، دوسری قوم عبرت نہیں حاصل کر رہی. قوم نوح پہ سیلاب پانی کا عذاب آیا، دوسری قوم آئی، اس نے عبرت نہیں حاصل کی، بگڑ گئی. جب قوم بگڑتی ہے تو اللہ عذاب بھیجتا ہے. اور قوم سمود پہ عذاب آیا، بڑی طاقت والی قوم، بڑے قد کاٹ، اپنے آپ کو قوت والے کہتے تھے. تمہارے جیسا کون؟ اللہ نے قد دیا، عمریں دی، 300 سال 400 سال ان کی عمریں. جب اللہ نے عذاب بھیجا تو گھروں میں ایسے پڑے تھے جس طرح کھجور کا درخت پڑا ہو. اللہ نے پٹک پٹک کے مارا. اسی طرح قوم عاد ہے، بڑی قوت والی قوم، پہاڑوں میں گھر بنائے. جب اللہ نے عذاب بھیجا، قوم بگڑی، نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حدود کو کراس کیا. تو پھر اللہ نے عذاب بھیجا. فرشتے نے ایک ہی چیخ ماری، اس چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے. آج ہم سمجھتے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں کوئی نہیں کچھ کہے گا، ہم جو مرضی کرتے پھریں. تو میرے بھائیوں، یہ سارا سلسلہ تب قائم ہوتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے. آج پوری قوم بگڑی تھی، نوجوان بگڑ گیا، قوم بگڑ گئی. پتہ ہی نہیں ہے اذان کیا ہے، نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، کوئی پتہ نہیں. تو یہ سیلاب وہاں آیا تو اگر اللہ چاہتا تو یہاں بھی آ سکتا تھا. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ نے یہاں نہیں بھیجا، ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
اور دوسرا کام رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع، ہم توبہ طائب ہوں، اس پہ استغفار کریں، اللہ کے ساتھ سلوک کریں، اپنے گناہوں پہ توبہ طائب ہو جائیں، استغفار، نماز کی پابندی، ذکر اللہ کی کثرت اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا عزم، ارادہ، یہ چیزیں ہیں جن سے اللہ راضی ہو۔ ہم عبرت حاصل کرتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید وہاں کا رب اور ہے، یہاں کا اور ہے، وہاں کا نظام چلانے والا اور، یہاں کا اور ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ بولو، اللہ ہے۔ تو ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم حالات پہلے ٹھیک کریں گے پھر عمل ٹھیک کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں، کئیوں کو کہتے ہوئے میں نے بھی سنا کہ ہم پہلے کیا کریں گے؟ حالات ٹھیک کریں گے۔ قاری صاحب حالات ٹھیک ہو جائیں پھر نماز پڑھیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں پھر جو قرآن پڑھیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں پھر اللہ کا حکم مانیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں پھر توبہ کریں گے، پھر استغفار کریں گے، پھر قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، پھر اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے۔ پہلے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جوانی چڑھے حالات ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ماں نے بھی کہا، باپ نے بھی کہا، پتر حالات نہیں ٹھیک، حالات پہلے چنگے کر لیے۔ اے پتر تو باہر چلا جا، تو اسلام آباد چلا جا، تو لاہور چلا جا، پیسے کما کے لے آؤ، حالات ٹھیک کرو۔ پورا گھر لگا ہوئے حالات ٹھیک کرنے میں کہ میرا معاشرتی زندگی اچھی ہو جائے، مکان اچھا بن جائے، بلڈنگ اچھی بن جائے، کوٹھی اچھی بن جائے، گھر میں ہر طرح کی آرائش ہو جائے، زیب و زینت ہو جائے، ٹائل اچھی لگ جائے، ہمارا مکان اچھا ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، پوزیشن اچھی ہونی چاہیے، سٹیٹس ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ حالات ٹھیک ہو جائیں پھر اعمال بھی کر لیں گے۔ جس کو بھی جا کے کہو، کہہ تو جا کے نماز بھائی پڑھیا کر، حالات نہیں جی ٹھیک، دکان ٹھیک ہو جائے، کاروبار ٹھیک ہو جائے پھر پڑھیں گے۔ میرے بھائیو، رب کا یہ قانون نہیں ہے، رب کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ رب کا قانون کیا ہے؟ رب کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اے میرے بندو، پہلے اعمال تم ٹھیک کر لو، حالات میں ٹھیک کر دوں گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اے میرے بندو، تم اعمال ٹھیک کر لو، اپنی نماز ٹھیک کرو، قرآن ٹھیک کرو، ذکر عبادت ٹھیک کرو، حقوق اللہ ٹھیک کرو، حقوق العباد ٹھیک کر لو، زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، دل آزاری کرنا چھوڑ دو، کان سے غلط بات سننا چھوڑ دو، آنکھوں سے غلط کام کرنا چھوڑ دو، اپنے اعمال تم ٹھیک کر لو، اللہ تمہارے حالات خود ٹھیک کر دے گا۔ پوری قوم بگڑی ہوئی، ہر گھر والے، پوری قوم حالات ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی ہے، حکومت سمیت، کہ حالات ٹھیک ہو جائیں جی ہمارے۔ تو اور اللہ کا قانون ہے، اگر حالات ٹھیک کرنے میں تم لگ گئے نا، حالات ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ بولو یار، اللہ کا کام ہے۔ حالات تو اللہ نے ٹھیک کرنے، خرابی اللہ ہی کرتا ہے، حالات خرابی اللہ ہی کرتا ہے، اور ٹھیک بھی اللہ نے کرنے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ کا کام اگر ہم کرنے لگ جائیں تو ہم سے ہو سکے گا؟ رب کام جو رب کا، رب جانے تو رب کا کام جانے، لیکن اسی رب کا کام ہم اسی خود کرنے لگے ہیں، حالات اسی ٹھیک کر لیے۔ اللہ فرما رہے پہ بھاگو لگے رہو، حالات تھوڑے کو نہیں ٹھیک ہونے۔ جوانی سے لگ جاتا ہے بندہ حالات ٹھیک کرنے میں،
जवानी लग गई, बुढ़ापा शुरू हुआ, बुढ़ापा लग गया, मौत आ गई, बंदा चारपाई पे पहुंच गया, चल फिर नहीं सकता, औलाद का मोहताज बन गया, हालात अभी तक ठीक नहीं हुए, घर में बरकत अभी तक नहीं आई, घर का चूल्हा अभी तक पूरी तरह नहीं जला, और उसकी जवानी लग गई, बुढ़ापा लग गया, मौत के करीब पहुंच चुका है, हालात अभी तक ठीक नहीं हो, फिर भी कहे कारी साहब घर से बरकत ही कोई नहीं, 10 कमान वाले बरकत ही कोई नहीं आती, पूरी ही नहीं पैंती, किवें पूरी पवे जब तुसी नमाज ही नहीं पढ़नी है, ना बाप नमाजी, ना बेटा नमाजी, ना औलाद नमाजी, ना बहन नमाजी, तो घर में खाक बरकत आएगी। तो बरकत तो आनी है अमाल ठीक करने से, जब हमने अमाल ठीक करने ही नहीं है तो फिर अल्लाह फरमाए लगे रहो, जिथे लगे हो लगे रहो, रहना ठीक है। तो मेरे भाइयों, इन वाकयात से हमने सबक हासिल करना है, इन वाकयात से हमने इबरत हासिल करनी है, इन वाकयात से हमने नसीहत हासिल करनी है, अपने आप को बदलना है, रुजू इल्लाह करना है, तौबा करनी है, इस्तिग़फ़ार करनी है, और अपने आप को नमाजी बनाए, अपने आप को अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाले बनाए। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों फिर ऐसा ना हो कि वो हालात जो बोनीर में आए हैं, सवात में आए हैं, वो कहीं हमारे ऊपर भी ना आ जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये चीजें तुम्हारे अंदर आ गई ना तो फिर तुम्हारे ऊपर तूफान, आंधियां, जलजले, सैलाब, तरह तरह के अल्लाह आपसे भेजेगा। उनमें से एक चीज ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रियाया का माल हुकूमत अपना जाती माल समझने लगेगी। रियाया का माल, बैतुल माल का जो माल है उसको हुकूमत अपना माल समझेगी, बादशाह वक्त अपना माल समझेगा, अपने बच्चों पे खर्च करेगा, अपने ऊपर लगाएगा। आज यही वजह है कि जितनी भी हुकूमतें आ रही हैं पहले अपनी जेब भर देने, साड़ी जेब भर जाए फिर लोगों का भी देखांगे, हैं अपनी जेब पहले भरते, अपने अकाउंट पहले भरते, बाहर के अकाउंट भी भर लेते, बाहर की जायदादें भी बना लेते, फिर देखते हैं अपने मुल्क का। और अवाम का चाहे चूल्हा भी ना जलता हो, बिल भी ना अदा होता हो, उन वडेरों का, हुक्मरानों का बच्चा बीमार हो जाए तो लंदन में जा पहुंचता है, और अवाम का ये हाल है, बुखार बच्चे को आ गया, जेब में पैसे नहीं दवाई लेने के। तो पहली बात ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रियाया का माल जब जाती माल हुक्मरान समझने लगेंगे, ज़कात को तवान समझने लगेंगे, टैक्स समझने लगेंगे, और अमानत में खयानत होने लगेगी, शराब आम होगी, जुआ आम होगा, और मस्जिद में आवाजें बुलंद होने लगेगी, मस्जिद में आवाजें बुलंद होने लगेगी, दुनिया की बातें, शोर शराबा है, मस्जिद में आगे दुनिया की बातें बुलंद बुलंद कर रहे हैं, जोर आवाज से, बैठे थे इबादत के लिए थे, गपशप दुनिया की हो रही है, 2 मिनट मौलवी साहब लेट हो गए, आवाजें शुरू, वो कारी साहब कितने टूट गए, तो अभी तक नहीं आए, ये आवाजें बुलंद, शोर मचना शुरू हो जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद में आवाजें बुलंद होने लगेगी, शराब आम होगी, जुआ आम होगा, अमानत में खयानत होगी, माँ बाप के नाफरमान पैदा हो जाएंगे, बाप की इज्जत नहीं, माँ की इज्जत नहीं। और फरमाया मस्जिद को बैठक की तरह बना दिया जाएगा, तो फिर इंतजार करना, तुम्हारे ऊपर फिर जिलजिले आएंगे, तुम्हारे ऊपर तूफान आएंगे, सैलाब आएंगे,
आफतें और मुसीबतें अल्लाह भेजेगा। तो आज ये सारी बातें पूरी हो रही हैं, सारी बातें। बेहयाई भी आम है, फाहशी भी आम है, गाना भी आम है, शराब भी बड़े लोग आम पीते हैं, सरेआम पीते हैं, परमट उनको बना दिए जाते हैं। और मस्जिद में शोर भी हो रहा है। पहले लोग मस्जिद में ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, अब परवाह ही नहीं है, अल्लाह का घर है, एहतराम ही नहीं है। मस्जिद को बैठक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर आके बनती है, यहां पे आके लोग दुनिया की बातें और मशवरे कर रहे होते हैं। तो जब ये चीजें पैदा होगी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारे ऊपर आफतें आएंगी। तो मेरे भाइयों, ये हालात अल्लाह भेजते हैं। हालात कौन भेजते हैं? अल्लाह भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? जब हमारे आमाल बिगड़ते हैं। कुरान मजीद का आयत मैंने खुतबे में पढ़ी, उसमें भी अल्लाह यही फरमा रहे, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। खुश्की में और तर्री में जो फसाद जाहिर होता है वो क्यों होता है? फरमाया बिमा कसबत अयदिन नास, लोगों के करतूतों की वजह से होता है, आमाल के बिगड़ने की वजह से होता है। जब आमाल बिगड़ जाते हैं तो फिर ये फसाद बर्पा हो जाता है। तो इस वास्ते हमें इन वाकयात से इबरत हासिल करनी चाहिए। जलजला आता है, हमें कोई परवाह नहीं होती, हम आमाल ठीक करने की कोशिश ही नहीं करते। आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, हमें परवाह ही नहीं होती, हम कभी अल्लाह के दर के झुकने के लिए तैयार नहीं होते। पेशानी रब ने बनाई है, चौकरी होती है लोगों के आगे। कान अल्लाह ने बनाए हैं, गलत बात हम सुन रहे होते हैं। आंख अल्लाह ने बनाई है और इससे गलत देख रहे हैं। जुबान अल्लाह ने बनाई है, गलत बोल रहे हैं। आंखों अल्लाह ने बनाए हैं, इनको गलत की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, फिर आंधियां ना आए, सैलाब ना आए, तूफान ना आए, बेमौसमी बारिशें ना आए तो क्या है? इस वास्ते मेरे भाइयों, हम कोशिश करें, हम अपने अमाल दुरुस्त करें, हालात नहीं, अमाल। जो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का तरीका है कि अमाल तुम दुरुस्त कर लो, हालात मैं ठीक कर दूंगा। हम जो हालात के पीछे भागे कि हमारे हालात ठीक हो जाए। आमालुकुम उम्मालुकुम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमाल तुम ठीक करो, हुक्मरान मैं तुम्हें ठीक दूंगा। हमारे हालात ठीक नहीं, इसकी वजह यह है कि हमारे आमाल ठीक नहीं। अगर हमारी मस्जिदें नमाजियों से भर जाएं, जितना रश ईद पे होता है, अब तो ऐसा वक्त आ गया, हमारे गांव के अक्सर लोग जुमा नहीं पढ़ते। नमाज तो दूर की रहेगी बात, हमारे गांव की बात छोड़े, दूसरों का हाल भी यही है। नमाज तो 5 वक्त की नहीं पढ़ते, जुमे के लिए भी हफ्ते के बाद नहीं आते। पहला हमारा ये हाल भरा होता था जुमे पे, अब हाल देखें, किधर गए लोग, क्यों नहीं जुमा पढ़ते? रब के सामने झुकने के लिए तैयार ही नहीं, बस अपने हालात ठीक करने में लगे हुए जी। नमाज का टाइम भी हालात को दे दिया, जुमे का टाइम की दे दिया, रमजान का महीना आया वो भी हालात में ठीक करने में लगा दिया। तो जब अमाल ठीक नहीं, हम हालात करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, तो ये कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ये काम अल्लाह का है और अल्लाह नहीं ठीक कर रहा है। हमारा काम क्या है कि हम अपने अमाल बोलो ठीक कर लें, अमाल ठीक कर लें। अगर ये मस्जिदें नमाजियों से भर जाए, बच्चों से लेके बड़ों तक, बड़ों से लेके बूढ़ों तक, औरतें खवातीन सारी 5 वक्त की नमाजी बन जाए, अल्लाह की कसम अल्लाह हमारे हालात ठीक कर देगा, कोई बंदा परेशान नहीं होगा। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, ये अल्लाह जो आफतें भेजता है, इन आफतों से हमने नसीहत हासिल करनी है, इबरत हासिल करनी है और रुजू इल्लाह करना है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, तौबा ताइब होना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाजी बन जाए, जो जिक्र की गफलत करता है वो जिक्र पाबंदी से करे, जो अल्लाह के हुकूक पूरे नहीं करता वो अल्लाह के हुकूक पूरे करना शुरू कर दे, जो हुकूकुल इबाद पूरे नहीं कर रहा वो लोगों के हुकूक पूरे करे, और हम अपने अमाल को ठीक करने में लग जाए। अल्लाह इंशाअल्लाह हालात को ठीक कर देंगे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।
اور जिन इलाकों में सैलाब आया है उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनके भी हालात ठीक करे, उनको अमाल दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये काम हमने करना है। तो मेरे भाइयों, इन वाकयात से इबरत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला एक इलाके में भेजता है, दूसरे की तरफ नहीं भेजता। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा कि पूरी उम्मत ही गरक हो जाए, ऐसा नहीं है। एक इलाके में अल्लाह भेज देगा, दूसरे में नहीं भेजेगा, और दूसरे को इसलिए छोड़ देगा ताकि वो इबरत हासिल करके अपने अमाल को दुरुस्त कर ले।